कमला नामक जड़े महिला थिले से टिके दुष्ट स्वभावर से घर को झील देवाई सब लोक मैंने टिके डरती से पुअर बहुत डेरी होता से बहुत चिंतित थिले। दिने से कॉफी शॉप रे गोटे झीलटे देखिले बहुत सुंदर देखा से झीलटी भल लगिला भाविले ये झीलटी की पुअर सहित बाहाघर करेंगे। राज मु गोटे झील देखी मत बहुत पसंद आसी तू टिके देखिकी तोर मतामत कौन जनइले मुझे झीर बापा माँ सहित कथा हुई बाहाघरटा जल्दी आम ठीक करदे बेटा तो टिके देखीदे। नाई माँ मोर किसी देखा आवश्यक नहीं आपड़ जहाँ ठीक करेंगे मुझे राजी आपन को जहाँ ठीक लगुच आपन से करतु माँ। कमला जाई आनीर बापा सहित कथा होई बाहाघर डेट स्थिर कले उभय ए बाहाघर बहुत खुशी थिले। ओहो बापरे या हो बाहाघरटा भलरे भलरे गला केते काम बापरे। हाँ बाहाघर तो हो गला हेले देख कमला टिके जगिकी थिबु आजिकालिया झील पुओ को सांगे पटे नेबे आलो माँ सेतबेले आउ हातरे किछि नथिबो लो कांदिले आउ मुंड बाड़ेकी किछि नथिबो आजिकाली आसु आसु पूरा स्वामी की कानी रे बांधिकी पछे पछे बुलाउचंती लो माँ कमला जगी रखी चलु ओ लो ठीक कथा कहिलो केतकी मो झील भी ए कथा कहूला बाहाघर कलु एबे आउ तो पुओ तोर ହେଇକି रहबनी आम भाईटा गला सी भी ठीक यही कथा कहूला लो आइला जे एबे ताको कानी रे बांधी बुलेइब कौन कौन मो ना रे शिखेइब लो माँ कौन सी शिखेइकी नहीं जीव मो पुओ को कौन करी हेले मु छाड़बीनी ताको गोड़े गोड़े तापर नजर रखी कौन कर कौन कौची कुआड़े जाऊँगी सबू ताप नजर रखी। तुम्हें ये बाहाघर खुशी तो हो मु तुमको पाई बहुत खुशी। हेलो कि सफा कर हाँ किचेनटा एत गंधिया है काम कर आसुनी खाली बस खाऊ मोबाइल देखुचु हाँ कि सफा कर खाली मो पुओ को शिखौचु हे कि बुलुचु काम करते आसुनी खाली कथा कहूँ बड़ बड़ नाई बो मु तो भल भाव किचेन को सफा कर देखु केते भल भाव कम कर जो काम कले भी बाछुंट सब कथार मत शुणुंट ताना मार्च मु कौन पाई आपण को पुओ को शिखेबी कहल खाली सब मो ना आपण ताना मार्च मिछ कथा कहते। हेलो भारी साहस तो लो हाँ भात तोर साहस हो गला मुहे मुहे कौन जवाब दौचु शाशु नणदर घर छाँचुणी मुठा को डर तू मुहे मुहे मत जवाब दौचु हाँ आई मने तो सब बेले तू पढ़ुचु हेले मु कहली जाए बुली आसे देखी आसे केमती अच्छी कमला आउ तो बहु केमतिया कौन सब भल तो आउ कौन लो केतकी बहु कथा बहु आसला दिन मो पुआ मोर ही ना मो बहु तार कन पटिया खाली मोबाइल टीवी हे फे बुला बुली होटेल ले खाइबा मु तो जमती घर जगुआली हो जाइए मो पु को कौन जे मो विरुद्ध रे शिखौचे खाली मते देखिले चिड़चिड़ होउची खाली देखिले सब कथारे कहूचे माँ तु ही करचु ये सब तो होइची कौन कहबिलो केतकी कि बहु आनिली मो पुओ को सी किमिया करनेला शिखेगी हाँ एमितिया झील से ये भगवान कौन ये जुग है लो माँ कमला लो तू जगिकी चलू मु जाए सियाड़े केते काम मोर हेले टिके कानेई थी बुलो से कौन पिला न करूचंती
ସବୁବେଳେ ଟିକେ କାନେଇ ଥିବୁ। ହଁ ଲୋ କେତକୀ, ଠିକ୍ କଥା କହିଛୁ। ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ନଜର ରଖିଛି ଗୋଡ଼େ ଗୋଡ଼େ ଗୋଡ଼େ। ସେ କ'ଣ କରୁଛି ଚଟକି, ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, କ'ଣ ମୋ ପୁଅକୁ ଶିଖଉଛି, ସବୁବେଳେ ମୁଁ ତା ଉପରେ ଆଖି ରଖିଛି ଆଉ କାନ ତା ଆଡ଼େ ଦେଇଛି। ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଡ଼େ ଗୋଡ଼େ ଜଗିଛି। ରିମା, କେମିତି ଅଛୁ ରିମା? ଆଉ ମୋ ସମୁଦୁଣୀ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଆଉ ଜଇଁପୁଅଙ୍କ କାମ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଛି ତ? ଆରେ କିଛି କହୁନୁ କ'ଣ? ମୁଁ କାହିଁ ଶୁକେଇଛୁ ମା? କ'ଣ ହେଇଛି କହ? ନାଇଁ ବାପା, କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ସେ ଘରେ ରହିବିନି। ମୋତେ ଶାଶୁମା ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ କଥାରେ ତାନା ମାରୁଛନ୍ତି। ଯେତେ ଯାହା ଭଲ କଲେ ବି ସବୁ କଥାରେ ବାଛୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଦୋଷ ଦେଇ ଖାଲି ପାଟି କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଶିଖେଇକି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି। ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଠି ରହିବିନି ବାପା। ଶୁଣ ମା, ତତେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାଉଡ଼ର ଦେଉଛି, ତୁ ତାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ସମୁଦୁଣୀକୁ ଚାହାରେ ଗୋଳେଇକି ଦେବୁ। ଏଇଟା ପିଇଲା ପରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ 4-5 ମାସ ଭିତରେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ପଳେଇବେ। ଆଉ ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହନା। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ସିଏ ତତେ ଯାହା କହିବେ, ଯେତେ ଯାହା ତାନା ମାରିବେ, ଯେତେ ଗାଳି କରିବେ, ତୁ ଚୁପଚାପ ସବୁ ସହିବୁ। ଆଉ ହସି ହସି ତାଙ୍କ କଥା ମାନିବୁ। ସିଏ ଆଉ କେତେଟା ଦିନର ଲୋକ ଯେ, ଆଉ ତ 4-5 ମାସର କଥା। ସବୁ ସହିଯା, ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ହଁ ବାପା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ମୁଁ ସେଇଆ କରିବି। ସବୁ ଚୁପଚାପ ସହିଯିବି। କି କାମ କରୁଛୁ? ସେତେବେଳୁ ତୋତେ ଡାକିଲେ ଶୁଭୁନି? ହାଁ, ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ଦେ। ହଁ ବୋଉ, ଏବେ ଆଣୁଛି ପାଣି। ହ୍ୟାଲୋ, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ କିଲୋ? କି ହେକେତିଆଣି ଡାକିଲୁ? ତୋତେ ଡାକିଲା ବେଳକୁ ଶୁଭୁନି? ହାଁ, ରୁମ୍ଟା କ'ଣ କରିକି ପକେଇଛୁ? ଏବେ ସଜାଡ଼। କ'ଣ ସେ ଗନ୍ଧିଆ ଦେଖାହେଉଛି ସେ ରୁମ୍? ମଣିଷ ଏଠି ଚାଲିବାକୁ ଜାଗା ଅଛି? ହଁ ବୋଉ, ମୁଁ ଏବେ ସଜାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଆପଣ ଜମାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଆଲୋ କମଳା, କ'ଣ ହେଇଛି କିଲୋ? ହଁ, ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି କହିଲୁ ଜଲ୍ଦି ଆସେ। କ'ଣ ହେଇଛି? ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି କିଲୋ? ତୋ ବୋଉ ତୋତେ ଘରୁ କାଢ଼ି ଦେଇଛି କିଲୋ? ହଁ ଲୋ, ସେ ଝିଅଟା ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ। ଆଲୋ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ପରା ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି ଲୋ ମା। ମୋତେ ସେ କେମିତି ଅନଉଛି ଲୋ। ଆଲୋ ନା ଲୋ କେତକୀ, ତୁ ଶୁଣିଲେ ନା ଅବାକ୍ ହେଇଯିବୁ। ସିଏ ନା ମୋତେ ଆଉ କିଛି କହୁଛି, ନା ମୋ କଥାରେ ସେ କାନ୍ଦୁଛି, ନା ସେ କିଛି କହୁଛି। ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦେଉଛି। ନାଇଁ ଲୋ, ସେ ଭଲ ଝିଅଟା। ସିଏ କାହିଁକି ଶିଖେଇବ? ପର ଝିଅ କେବେ ଘର ଭାଙ୍ଗେନା ଲୋ। ଏଇଟା ଆମ ମନର ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା। ସିଏ କାହିଁକି ପୁଅକୁ ଶିଖେଇବ? ମୋ ପୁଅକୁ ଆମେ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ପୁଅକୁ ବଢ଼େଇଲେ କୁଳେଇଲେ, କିଏ କ'ଣ ଆସି ଶିଖେଇଲେ ସେ ତା କଥାରେ ଯିବ? ଏଇଟା ଆମ ମନର ଧାରଣା ଲୋ। ଆମେ ଏଇଆକୁ ନେଇକି ଆମେ ନିଜେ ଘର ଭାଙ୍ଗୁଛୁ। ସିଏ ତ ମୁଁ ଯାହା କହିଲା ବେଳକୁ ହସି ହସି କରିଦେଉଛି। କିଛି ହୁଁ ଚୁଁ ବି କହୁନି ଲୋ। ଭଲ ଝିଅଟା ସେ। ହଁ, ଏମିତି କଥା? ଓହୋ, ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ଜୋରେ ଆଜି ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଯାଏ। ହଉ ଲୋ, ତମେ ଶାଶୁ ବୋହୂ ଭଲରେ ରହିଲେ ମୋର ଭଲ। ମୋର କ'ଣ ହବ ଅସୁବିଧା? ହଉ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ବୋଉ, କ'ଣ ହେଲା? କିଛି ଦରକାର ଥିଲା କି? ମୋତେ ଡାକିଲେନି? ଆରେ ନାଇଁ ମା, ନାଇଁ, ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହନି। ସବୁବେଳେ ତୁ କ'ଣ ଏତେ କାମ କରୁଛୁ କିଚେନ୍ରେ? ଯା ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସିବୁ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ। ନହେଲେ କୁଆଡ଼େ ବି ତୁ ଯା, ମୁଁ କରିଦେବି ବାଟା। ରାତି ରୋଷେଇ ମୁଁ କରିଦେବି। ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହନା ମା, ମୁଁ ସବୁ କରିଦେବି। ତୁ ଯା ବୁଲିକି ଆସିବୁ ଟିକେ। ନାଇଁ ବୋଉ, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ କରିଦେବି। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ରୋଷେଇ କରିଦେବି। ଆପଣ କାହିଁ କରିବେ କହିଲ? ଆରେ
ମୁଁ କହିଲି ନା ତୁ ଯା, ମୁଁ ସବୁ କରିଦେବି, ବ୍ୟସ୍ତ ହନା। ମୁଁ ରାଜକୁ କହିଛି, ସେ ବାହାରିକି ବାହାରେ ୱେଟ୍ କରିଛି। ତୁ ଯା, ଜଲ୍ଦି ରେଡ଼ି ହେଇକି ଯା। କିଛି ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବୁନି, ଆରାମସେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସିବୁ। ମୁଁ ସବୁକୁ ସାରି ଦେଇଥିବି କାମ, ହେଲା। ଜମା ଅମାନିଆ ହନା, ଯା ରେଡ଼ି ହେଇକି ଯା, ରାଜ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ମା, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ରେଡ଼ି ହେଇ। ଆରେ ମା, କ'ଣ ହେଲା? ତୁ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? କ'ଣ ହେଲା ମ? ବାପା, ବହୁତ ବଡ଼ ଅନର୍ଥ ହେଇଗଲା ବାପା। ଆପଣ ଜଲ୍ଦି କିଛି କରନ୍ତୁ, ଜଲ୍ଦି କିଛି ମୋତେ ଉପାୟ ବତାନ୍ତୁ, ଯେମିତି ମୋ ଶାଶୁ ମାଆଙ୍କର କିଛି ହେବନି। ସିଏ ଏବେ ପୁରା ବଦଳି ଯାଇଛନ୍ତି ମା। ମୋର ମା ଭଳିଆ ମୋର ଧ୍ୟାନ ରଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ କାମରେ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ସବୁ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହରାଇବାକୁ ଚାହୁଁନି ବାପା। ଆପଣ ଶୀଘ୍ର କିଛି କରନ୍ତୁ, ଶୀଘ୍ର କିଛି ମେଡ଼ିସିନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ଖାଇଲେ ସେ ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବେ, ଭଲ ହେଇଯିବେ, ତାଙ୍କର କିଛି ହେବନି ବାପା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହରାଇବାକୁ ଚାହୁଁନି, ସେ ମୋ ମା ବାପା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହରାଇବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଆରେ ମା, ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହନା ରେ ମା। ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ ସମୁଦ୍ରକି ସେମିତି ମେଡ଼ିସିନ ବିଷ ଦେଇପାରିବି? ଆରେ ସେଟା ହଜମ ମେଡ଼ିସିନ ଥିଲା ରେ। ପ୍ରତିଦିନ ତାକୁ ଖାଇଲେ ଭଲ ଭାବେ ହଜମ ହେବ, ଦେହରେ କିଛି ବି ରୋଗ ହେବନି, ଖାଇବା ହଜମ ହେବ, ନିଦ ଠିକ୍ସେ ହେବ। ଏଇ ପାଉଡ଼ର ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି, ଆୟୁର୍ବେଦିକ ପାଉଡ଼ରରେ ମା, ଆଉ କିଛି ବି ନୁହେଁ। ହଁ ବାପା, ସତରେ ମୁଁ ତ ପୁରା ଡରି ଯାଇଥିଲି ବାପା। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବାପା। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫେରି ପାଇଲି। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାପା, ତାଙ୍କର ପୁରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି। ସିଏ ବି ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ତ ଏତେ ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି, ସବୁ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି, ପୁରା ନିଜ ଝିଅ ଭଳିଆ ମୋତେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ କାମରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଘର ଏବେ ଆଉ ନା ଝଗଡ଼ା ନା ଅଶାନ୍ତି ହେଉଛି, ସବୁବେଳେ ଆମର ଖୁସିରେ ଦିନ କଟୁଛି ବାପା। ସେ ବି ମା ବି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆରେ ବା, ହଜମ ପାଉଡ଼ର ତ ବଢ଼ିଆ କମାଲ ଦେଖେଇଲା। ଇଏ ତାହେଲେ ହଜମ ପାଉଡ଼ରର କମାଲ। ହଉ ମା, ଏବେ ତୁ ଯା, ରାତି ହେଇଯିବ, ସମୁଦୁଣୀ ସିଆଡ଼େ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବେ। ଏବେ ଭଲରେ ଦୁହେଁ ମିଳିମିଶି ଚଳ, ସେଇଟା ତୋ ଘର ମା, ତୁ ଭଲରେ ଚଳ ତମେ। ଆଉ ସମୁଦୁଣୀକି ମୋ କଥା କହିଦେବୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଉଥିଲି ବୋଲି। ହଉ ମା, ଯା। ହଁ ବାପା, ମୁଁ ଯାଉଛି, ରାତି ହେଇଯିବ, ମା ସେଣେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବେ। ମୁଁ କାହିଁକି ଏତେବେଳେ ଯାଏ ଫେରୁନି, କେମିତି ଯିବି, ସେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବେ। ମୁଁ ଯାଉଛି ବାପା। ଦେଖିଲେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ହଜମ ମେଡ଼ିସିନର କମାଲ, କେମିତି କମଳା ଆଉ ଆନିଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ବଦଳିଗଲା। ମା ଝିଅ ପରି ଦୁଇ ଜଣ ଚଳିଲେ। ଏଇଟା ହଜମ ମେଡ଼ିସିନର କମାଲ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ନିଜ ପାଖରେ ଥାଏ, ଦୁଇ ଜଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା, ସହାନୁଭୂତି ଦେଖେଇବା।